Suasana di Taruna Duka Tanah Mira, Kecamatan Wanasaba. Masih kebukaan. Suasana di Taruna Duka Tanah Mira, Kecamatan Wanasaba. وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم. وإنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pada seluruh bersih tubuh ini oleh Pak Kupiah, Pak Kusamah Selahuna, Abu Hudud Almarhumah, Kubura makin misi, mudah-mudahan mendapatkan mengukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khayru wa ala kulli shay'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Allah bin Abdillah وذكرنا بالذي خرجت عليه من نار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير فيه حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد سأت في أطراق الصراط وبين ساكر الموتى فإذا جاءك الملكان الموكلان بك يوما منكر ونكير فلا ينزعك ولا يرغبك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل فإذا
ومنات وربك وما الذي يبكي وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك فقالوا لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح الله سبحانه وتعالى ربي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني وكوني رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ألا ذلك حياتي ولا ذلك متي ولا ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى من الآمنين صبرك الله بالقول الثابت صبرك الله بالقول الثابت صبرك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ثواب ما قرأنا وما هللنا وما سبحنا وما تلونا وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة منك نازلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم الأرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأساتذتنا وأصدقائنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا لروح المرحومة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم ارحمها بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر لها مغفرة جامعة يا ملك الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
سبحانه يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لنا ولهم الفاتحة. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wafal ayyatna bidal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali juga kepadanya. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang terjenazah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama al-mukarramun Bapak para tuan guru yang alhamdulillah keadaan cuaca bagus pada sore hari ini karena masing-masing rezeki layatan arah kadang-kadang demi mulai takziah terdebur hujan munah hujan ya tenang dengan tak rengah takziah dengan tak nyampaiannya dah terpaksa tutup wallahul muwaffiq pasti tak tutup selesai meranten niki di rungkang bersama al-mukarram Tangguru Inatir niki hujan. Nah jadi untuk jamaah keluaruan niki alhamdulillah bagus cuaca. Kami atas nama Markas Cabang Kecamatan Terara menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kehadiran seluruh jamaah dari seluruh penjuru yang sempat hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah demi langkah sungguh kami akan tercatat sebagai amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah kita bosan-bosan selama masih diberikan kesehatan dan kesempatan kita ikut berbela-sungkawa mengantar salah seorang keluarga kita yang meninggal dunia. Untuk selanjutnya karena almarhumah ina mah perakaran ini ya. Oh ina nama parang ja ina mah haran ina nama ya ina nama karena kemarin kita umumkan di Lingko Teduh ya jadi ina nama karena beliau adalah almarhumah manusia biasa sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pada jiran tetangga yang ada di tempat almarhumah belum sempat mohon maaf, maka lewat kesempatan makin dikit yang mewakili keluarga seluruhnya atas maafan iya dengan luah-luah nih dengan taklik tetangganya mudah-mudahan seluruhannya ada di kuburan ini. Kemudian yang kedua kaitan dengan hutang piutang. Lamun beli ya bila anda tak maafan, lamun kode-kode ya ia tergaul. Lagu beli ataupun kode lamun anda bawa maafan ya sila ada berhubungan dengan keluarga tak mati hidup. Ini aja bebas nuah tinggal akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karing keluarga tak mati hidup niki ia tak bertanggung jawab kaitan dengan hutang piutang. Lamun narak sila, lamun dek narak ya alhamdulillah, lamun kodek-kodek jadi pelanggar. Kemudian ndara ide, ndara
Kemudian selanjutnya, sebagai tradisi acara zikiran, ya setiap malam tradisi Tiampul Utami adalah dari malam pertama sampai malam kecewa oleh bar ke malam. Tiampul Utami harap rapat keluarga yang dari jauh, ya minimal selesai kita sholat, minimal kita bacakan Fatihah sama-sama satu kali. Kita niatkan untuk almarhumah pendahulu kita, khususnya dari warga Hizbullah yang sudah banyak kali meninggal dunia karena tiap hari kita pergi layakan, memang karena banyak kita. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan seluruh keluarga kita yang telah mendahului nanti ada diluaskan, dilapangkan dalam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu kami sampaikan kepada semua ketua posko yang hadir pada kesempatan ini, karena kami tidak sempat untuk membuat surat untuk mengantar kepada masing-masing ketua posko kaitan dengan program kita yang ada di Anjani. Jadi kita harus adakan rapat, insya Allah dari ketua cabang mengundang kita. Rapat besok sekitar jam 9 bertempat di rumah pengurus cabang selatan di Ustadz Haji Muhammad Nasir di Depok besok jam 9. Kepada semua ketua posko yang hadir pada kesempatan ini, supaya apa yang kita harus laksanakan, supaya apa yang kita musyawarahkan mudah-mudahan tidak menjadi ungkapan di luar, supaya aman, tentram apa yang kita akan laksanakan dan kita perbuat di Barisan Hizbullah Nasrullah ini. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita baca Fatihah khusus untuk almarhumah Ina Nemah dan semua keluarga kita yang dimakamkan di tempat lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan dalam kuburnya, mudah-mudahan kuburnya dijadikan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Suril Fatihah. Yang dan demikianlah Allahul mati wala dila sabila radat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu acara dari kurang semangat jamaah, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa bersua, kita bisa berjumpa, bisa bermuajahah, dan bisa kita mengantar jenazah almarhumah Ina Nemah niki. Mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinnah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari lautan kejahilan menuju samudera keimanan. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin tidak berpanjang lebar karena sudah sore. Pada kesempatan ini saya ingin mengutip perkataan Imam Sa'rawi. Beliau mengatakan, inna yamutul maut asbahah al-maut hayatan bila mautin. Ketika mati datang, maka kematian itu bukan menjadi kematian. Kematian itu menjadi kehidupan. Maka kematian itu mati niki ina-ina ama-ama ndek mati sebenar. Kata Imam Sehalayu al-Maliki di dalam kitabnya, mati mananya al-intiqal ila darin min darin ila darin. Perpindahan dari satu rumah ke rumah yang lain. Artinya kematian itu bukan kematian, tapi kematian ini adalah kehidupan untuk yang maha hidup. Maka sejajar atau sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dendek param dengan mati telang niki di jalan Allah niki mati, tetapi irup bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka almarhumah Ina Nemah niki hakikatnya irup. Lagu lain bicara irup nggih. Maka almarhumah Ina Nemah niki alam barzakh niki luasnya nggih.
tahun alam barzah niki luasnya kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dari kubur sampai langit ketujuh. Maka arwah dengan beriman niki ya lampah. Inna arwahal mu'minin mursalatun zahabat haitsu sa'at. Sesungguhnya roh-roh dengan beriman niki lampah mbele lampah. Maka ada yang mengatakan roh dengan beriman niki adalah di al-jabiyah hadisah. Ada yang mengatakan di alam barzah. Ada yang mengatakan di surga. Ada yang mengatakan di burung yang ada di surga. Arab burung niki betul kenodo. Kenodo niki apa bahasa niki? Tahun Solo niki makanan niki ya ruh. Dan manggong di pepohonan yang ada di surga. Ada yang mengatakan ruh itu ada di aras. Maka sesuai dengan bulan ini disebut bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban juga dikategorikan bulan takdir. Bulan baun terubah takdir di bulan Sa'ban niki, apalagi baun tirupang bulan Sa'ban niki dengan salat tasbih, bertobat, berzikir dan berpuasa. Maka di Arab niki ada pohon namanya pohon ar-rumman. Apa yang dimaksud dengan pohon ar-rumman? Pohon delima. Pohon delima niki ia tentu berdua lulu, berdua tunggak, berdua pempang dan berdua buah. Nah lulu niki ia berdua arah. Selaku umat Islam arah natu niki. Berarti lemung kuning lulu niki wah sekarat wah berarti. Lemun teri lulun delima niki berarti mati. Lagu usus di bulan Sa'ban niki walaupun kuning lagu kirang tiirupang isi sembahyang, kirang tiirupang isi bersilaturahim, kirang tiirupang isi kelayakan, insyaallah ya berumur burung kuning. Mudah-mudahan kita termasuk yang panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Lagu dengan sababilinan di bulan niki endah bagus, jelas sama surga. Karena bulan niki adalah bulan syafaat. Bulan tebeng syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut bulan niki bulan itkun minannar, bulan pembebasan. Seandainya dengan Islam pepebalut selama terjulun taman neraka misalnya 5.000, maka akan dibebaskan setengah. Ada sebagian riwayat mengatakan kelui satu bebasan di bulan niki malah kelui budun gibas, malah kelue budun dembi satu bebasan di bulan niki. Maka beruntung orang yang meninggal bulan niki, karena bulan niki bulan syafaat. Kedua juga keberuntungan beliau meninggal adalah luwe dengan layatan. Bahasan Madana Syekh tanda dengan husnul khatimah. Salah satu tanda dari sekian banyak tandanya luwe dengan datang layatan. Apalagi dihadiri keluarga, ya dihadiri jamaah Hizbullah. Itu adalah keberuntungan yang tidak bisa dihitung dengan apapun kebaikannya adalah. Maka di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aksirul ihwan fa inna likulli ahin lahu syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak saudara karena setiap saudara niki bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Semetot niki kancat niki saudara kita sesama muslim, sesama kelompok Hizbullah atau sesama Islam, baru saling bantu, baru saling empok, baru saling angkat. Maka ini kelebihan bulan niki. Dan banyak kelebihan yang lain. Tadi ada yang dibacakan zikir, zikir la ilaha illallah, lamun zikir la ilallah satu sekali, insyaallah menah kubur. Insyaallah terang kubur. Ya menmele terang kubur jamaah Tegirang setiap malam niki zikir la ilaha illallah sampai satu sekali, kata Syekh Al-Maliki di dalam kitabnya Abwaabul Faras. Beliau mengatakan memilih menahkan kubur berzikir la ilaha illallah satu sekali. Alhamdulillah jamaah kita sudah biasa zikir dari malam pertama sampai malam 9. Lamun biasa zikir endah niki ndek entekakan awak isi ulat, isi longa, isi ulah, isi barang-barang binatang-binatang yang buas dalam kubur. Tapi membawa jadi zikir ruh namanya, atau zikir ruh qalbi. Ya bahasa Syekh Al-Maliki. Lagu khusus untuk para jamaah sepintar-pintar ngaji, sepintar baca Al-Quran, memilih menah kubur terbaca surat Al-Muluk. InsyaAllah menah kubur seniki. Namun jamaah-jamaah sendiri tahu ngaji, dia tahu baca Quran, susah nampak zikir lalu ojok taziah, ojok balen inak namah niki. Cukup namun arak rambok niki baru jadi menah kubur. InsyaAllah menah kubur sebedua rambok niki.
ya kelebihan bahasa apa Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih, dan memang ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, tapi dengan syarat dendek belang dong nggih. Maka bahasa Syekh Halawi Al-Maliki dan senada dengan perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada orang hidup tapi mati pertama suhun mutlak dengan sak pelit lagu tekati. Ojo kena amak, nah, ojo anak pelit, ojo mentoa pelit, ojo sebinian pelit, lagu ojo bebelu jak pemurah. Dengan lagu kaping sila awanan. Terlalu cepat menuju bebelu, mungkin gitu bahasa niki nabi ngejot, gitu. Namun bahasa tiang pandan dure jelak belum neluk nih, gitu. Kedua adalah isyalah rasul syaiban. Dengan sarambok lagu dengan ingat darah baru balik mecah. Itu adalah dia menang waktu keluarga ini. Ia hidup tapi mati. Tapi alhamdulillah beliau adalah hidup sebelum mati, tetap hidup, tetap dikenang oleh keluarganya. Termasuk beliau umur beliau ini. Selanjutnya al-ghaflatu an zikrillah, dengan salali oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir niki perlu biasa ngedik, zikir dalam arti zikir lampa, zikir tokoh, zikir waktu takziah niki, kan kebiasaan zikir tahu masjid wajar. Namun zikirnya kan saling bermoja kan luar biasa niki. Boya jarang boya jangganya di tanggung, boya gendang belik kan, jarang tu zikir, berarti fokus tu gendang belik. Namun tu zikir saling boya gendang belik itu luar biasa. Namun zikir di masjid memang wajar zikir di masjid. Zikir selesai Isya, waktu takziah, waktu kita dari malam pertama sampai malam terakhir wajar. Maka zikir niki ya irupang hati. Maka di bulan niki adalah bulan menghidupkan hati. Lamun dek mele hati li bulan niki irupang isi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan niki juga beliau beruntung meninggal karena bulan hari rayanya malaikat. Kan kalau kita hari rayanya malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lamun malaikat pun hari raya malam nisfu Sa'ban malam Lailatul Qadar. Dan malam niki juga bulan niki adalah bulan yang mulia. Kenapa kena bulan mulia? Karena bulan lungguh tiru pangati. Bentuk takdir di bulan niki. Misal mula mati di bulan niki lagu berdoa bila umur insyaallah. Jumhur ulama mengatakan umur niki tidak bertambah, tidak berkurang, lagu keberkahan berkurang. Kemudian ambat berdoa bila umur. Padahal umur tidak berkurang, dia bertambah. Oh, bahasan ulama-ulama keberkahannya bertambah. Misal berdoa berumur 1 tahun, lagu ditakdir tertulisan baru 10 tahun. Tapi kelebihan kita berdoa niki ia berkah umur seperti 100 tahun. Itu menurut jumhur ulama. Tapi sebagian ulama termasuk Imam Nawawi, lamun berdoa bila umur tentu bila umur, lagu syarat yakin. Amun yakin insyaallah bila umur, okay? Apa bahasa di Allah Subhanahu wa taala, ana inda zanni abdi bi. Saya sesuai persangkaan hambaku. Lamun yakin insyaallah bila umur. Lamun tidak yakin tidak bila umur. Maka itu yang kita ikuti, termasuk Imam Nawawi. Dan bulan ini juga masih termasuk bulan seri hujan, masih musim hujan. Masih kadang-kadang rintis, kadang-kadang ndek hujan sejelur, 2 jelur hujan. Arti bahasa Imam Nawawi, kebiasaan jamaah lamun aja kubur niki jauh kosong. Jauh kosong niki kemudian berjauh kosong niki ya niki berdoa. Nggih. Maka lamun hujan, bisa pusang dosa sedikit masuk almarhumah niki. Kayu-kayu niki berdoa. Bedalin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahun hadisan. Tidak ada dari sesuatu di muka bumi ini tidak bertasbih, walakin akan tetapi la yafqahun hadisan. Kita tidak paham tasbihnya pepohonan niki. Maka almarhumah niki baru hidup di alam barzah, akan masuk ke alam-alam yang lain. Sementara alam keluar alam jamaah niki 18.000 alam. Ada yang mengatakan 10.000, ada yang mengatakan 1.000. Li bumi 4.000, li akhirat li laut 6.000. Nah beliau baru utama seki alam sekarang alam barzah. Nah kita tahu niki alam al-insan.
Nggih, alam al-muluk, alam manusia. Nggih. Kalau binatang namanya alam ad-dawa, alam binatang. Yang pun dipaham bahasa niki nggih. Maka lamun dipaham bahasa malaikat nggih, harus tentu-tentu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala nggih dengan 500 kali zikir dan kita betul-betul salat kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali dengan membaca Fatihah. Dan kedua ada namanya salat thariqah. Mbeni salat thariqah niki la salata illa bi huduril qalbi. Tidak sah salat seorang kecuali usuk hati niki. Pertanyaan, belum halaman sembahyang apa ingat? Ada saya ingat utang, ada saya ingat kandun, ada saya ingat bebelu. Ya, buat lamun sembahyang niki tidak ada perubahan. Maka bacaan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirul Asrar tersuruh dalam sembahyang tentu ingat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaan la salata illa bi huduril qalbi. Tidak sah salat kecuali hati betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah akan melihatmu. Insyaallah kalau kita lolos salat syariat, lolos salat syariat maka tamat. Tamat artinya sempurna. Tidak tamat apa? Kahang sembahyang. Kalau in zaman nana tamat sembahyang. Tamat di situ artinya sempurna. Sempurna salat kita nggih. Insyaallah tahu apa? Jawab pertanyaan mungkar wa nakir. Karena mungkar wa nakir isi betul ada dua bahasa. Jumhur ulama mengatakan beliau malaikat mungkar wa nakir ini bertanya pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa pertama di dunia. Nabi Adam di surga pakai bahasa Arab. Ketika keluar dari surga diturunkan di India. Maka ganteng-ganteng dengan Hindustan. Lalu beliau bertemu dengan Siti Hawa di Jeddah, di Jabal Rahmah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, bertemu di Jabal Rahmah. Di sana menggunakan bahasa Arab. Maka bahasa pertama kali adalah bahasa Arab. Termasuk Nabi Ismail menggunakan bahasa Arab. Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Arab. Maka pertanyaan nanti malaikat mungkar wa nakir menggunakan bahasa Arab. Kedua, malaikat mungkar wa nakir menggunakan bahasa Suryani namanya. Bahasa Suryani niki adalah kalau bahasa dunia adalah bahasa Israel. Sema Israel Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Itu bahasa Israel kata bahasa Suryani. Tapi kalau di alam barzakh niki bahasa Suryani niki walaupun tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Indonesia misal, atau tidak tahu bahasa Inggris, lebih paham bahasa malaikat itu dalam baju. Maka syarat kita adalah baju beriman. Ya ayyuhallazina amanu innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya dengan saya beriman bikin baju lebih mulia derajat dari semua makhluk hidup yang ada di maya pada ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan datang dari pribadi kami, kalau ada kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan ikan gurame jangan dimakan di atas pinggan. Tak bisa berlama-lama tapi sudah dikerenkan oleh jamaah. Sekian wallahu muwaffiq wal hadi wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Nasirin KHLC yang telah menyampaikan kata-kata takziah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian acara kita lalui. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lato-lato endah kau mat joang deh. Kau sih kira met lato cuma lato joang ya kubur. Mungkin anak kian. Mungkin kemudian. Nah cuma lato joang ya kubur cuma. Kami. Mah Deni. Ya.
Terima kasih siswinya.